जमीर अहमद खान साहब से मैं एकदम अदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप जो है इन लोगों की बातों में ना आए। आप जाकर देखिए वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है। ऐसी चोरों को रखकर जो है सिर्फ चोरी होने वाली, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं। गंदी और ज्यादा गंदा जमने वाला है। बीजापुर के लोगों को खासकर जो है मुसलमान कौम मुस्लिम को एक बहुत खुशी के बाद न्यूज़ मिली कि कोई गंदा आदमी जिसका नाम मोहसिन जमगंडी है, जो वक़फ़ का एक ऑडिटर, मामूली ऑडिटर था, ये इतना मतलब लोगों में बर्जन हो गया था कि अगर कहीं भी एक मस्जिद की कमेटी भी बनाना है, अगर वहाँ कमेटी होते हुए भी 25-50 हज़ार लेकर कमेटी बनाता था, लोगों में झगड़ा लगाता था। कल 1.5 लाख रुपए लेकर नहीं गया तो गवर्नमेंट लोकायुक्त जो है स्ट्रांग है, लोकायुक्त आ गया है, इसको पकड़ा गया क्योंकि ये 9 साल से यहाँ पनप रहा है। कि अगर पनप रहा है तो किसकी वजह से पनप रहा है, इसके पीछे कौन है। अब देखो इनकी औकात, ये बोर्ड देखो ऊपर, ये बोर्ड की हालत देखो, इनकी औकात देखो। 1.5 2 लाख करोड़ से एक बोर्ड नहीं लगा सके। इनको शर्म आना चाहिए, शर्म बे शर्म आना तुझे। मोहसिन जमगंडी एक बोर्ड नहीं लगा सका तू, तेरे ऊपर के लोगों को नहीं समझता। बोर्ड देखो, बोर्ड की हालत देख, हराम का खागा कब तक रहने वाले तुम्हें। और वही मस्जिद का, दरगाह का दीवाल है, गिलावा करे 15 लाख ग्रांट, कब्रस्तान का ग्रांट, दरगाह का ग्रांट, कहाँ जा रहा पैसा है। अरे किसी गरीब बच्चे की कहाँ तो एक शादी करे तुम्हें, एक बच्चे की सिलाई की मशीन दी तुम्हें। संघों की जो औरतें हैं, मुसलमान की औरतें संघों में जाकर जो है इतने लफड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट में कभी वही 50-25 हज़ार दिए तुम्हें। किसका पैसा है? तुम्हारा बाप का पैसा है। जमीर अहमद खान साहब से मैं एकदम अदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप जो है इन लोगों की बातों में ना आए। आप जाकर देखिए वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है। ऐसी चोरों को रखकर जो है सिर्फ चोरी होने वाली, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं। गंदी और ज्यादा गंदा जमने वाला है। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बीजापुर के ये वक्फ के जहाँ प्रॉपर्टी वक्फ यहाँ आप ओपन आ जाए, कोई मारा ज्यादा से ज्यादा मारेंगे, इससे ज्यादा कुछ ना। मर गया तो शहीद ऐसे कामों में। कल मरना है, आपको भी मरना, हमारे को भी मरना है। जो किया उसको तो ज्यादा सवाल है, जो नहीं पूछा उसको भी ज्यादा सवाल है कि तू नहीं पूछा। ये भी सोचो, हराम काम से बचो, और वो भी कौम के बच्चे। छी, शर्म आनी चाहिए तुमने। हराम का खा, वो गाड़े में फिरना, ये करना, वो का करोड़ का आस्था लेना, कब्जे करना। बीजापुर में एक वक्फ की आस्ती कहाँ है बताओ? सब कब्जे में, लैंड माफिया, वक्फ माफिया, ये चल रहा। तो खाली ना आने वाली नस्ल को क्या है जवाब देंगे। मैं इतनी सी बात मेरी कहकर मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अनीस अहमद पंतोजी, रजा अकेडमी प्रेसिडेंट। दिवसनದ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬಂದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಹಸಿನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇದು ಜಮಖಂಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಅವ್ರೇನದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನದ ಲಂಚ್ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಮುಂದೆ ಏನದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್ ಆಗಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಲದ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದ್ದ ಕಮಿಟಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಊರಾಗ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂದ್ರೋದು. ನಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಖಜಾಂಚಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸತ್ಯಾನಾಶ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಟಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಂಜುಮನ್ದಾಗದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ಅಂಜುಮನ್ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಬೆಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಮತ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಬಲ್ಗೈ ಬಂಡಿವ್ರು. ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವ್ರ ಬಲ್ಗೈ ಬಂಟಿವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಾಗ 9 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರದಾಗೂ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಂಧವರು ಎಷ್ಟು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳುದು, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳುದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳುದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವರೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆದಾಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡೇನದ
ಇವ್ರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನದ ಮುಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನದ ಈಗ ಹೆಲ್ಡಪ್ ಇಡಬೇಕು, ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಆಸ್ತಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಂತರ ಏನದ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಇವ್ರ ಕೂಡಿ ಏನದ ಸಿಂದಗಿ ಒಳಗ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡ್ರ, ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಸ್ಮಶಾನ ಇದ್ದೇನದ, ಸ್ಮಶಾನ ತೆಗದೇನದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಏನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ರ, ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಹಾಕೋ ಲೆಕ್ಕ ಅದಾರ. 5 ಎಕರೆಗೆ ಲೇಔಟ್ ಹಾಕೋ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಪ್ಲಾನ್ದಾಗ ಅದಾರ ಇವರು. ಅದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂದ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್, ಸತ್ ಬಳಕೆ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿನೂ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಮತ್ ಇವರು ಯಾರು ಮೊಹಸಿನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಕಾರಣ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಗ್ಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ತಾವ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾಗ ನಿಮ್ ಜನ ಹೋಗೋಳ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಯ್ಯೂಬ್ ನಾಟಿಕರ್, ನಾನು ಇಂಡಿಯವನು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಜಾಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರು ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ? ನನ್ಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಾರ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದ. ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ತಗೊಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದ, ಅವ್ರಿಗೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಟ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು 1000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ ಆದಲ್ರಿ, ಇದು ಸೈತಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಹಜ್ಜಕ್ ಹೋಗೋರ್ಗು ರೊಕ್ಕ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಟೈಪ್ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಜ್ಜಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಾರ. ಇವರು ಜನ್ನತ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಜನ್ನಮ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಹಿಂಗಾಗೋನು ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರ. ಇಂಥವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಇದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಟ್ಟೋತಿರ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮಾಡೋರು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನದ ವಿಷದ ಬೀಜನೇ ಬಿಚ್ಚೋರು ಹೊರತು ಇವ್ರೇನು ಅಮೃತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಒಡೆದಾಳೋರು ಏಕೈಕ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ರ ಇವ್ರು ಸಮಾಜ ಒಳಗಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಾಜ ಸತ್ಯಾನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು. ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅದಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ತಿಂದಾರ. ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈಬಾರ್ದು ನಾವು, ಆದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಕತ್ತವ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಯದ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನದ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ, YouTube ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಥವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಏನದ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಏನದ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. अल्ताज पार्टी हॉल केशापुर सर्कल हुबली अब आपके लिए फराहम करता है कि मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।